மக்களவைத் தேர்தல் பற்றி நாடு முழுவதிலும் இருந்து மக்களின் மன ஓட்டத்தை அறிந்து தரும் நாட்டின் நாடி கணிப்பு நிகழ்ச்சியில் யூனியன் பிரதேசமான சண்டிகரின் அரசியல் களம் குறித்து பார்த்து வருகிறோம். அண்டை மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியை சந்தித்த காலத்திலும் சண்டிகரில் தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று வருபவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் தற்போதைய எம்பியுமான பவன்குமார் பன்சால். இந்த தேர்தலை அவர் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார் பார்க்கலாம். Sir, what is your strategy for this Lok Sabha elections? Well, I will be able to talk less on strategy, but I base on entire campaign of mine, you may call that a strategy, on the work done. For the period that the people of Chandigarh have given me the opportunity to serve them as their representative in Lok Sabha in the past, I have been able to do good bit of work for the development of Chandigarh for its overall progress. Be it the social and physical infrastructure, or be your otherwise development here, that is connectivity and roads, parks, everything all put together. In this Lok Sabha election, lots of controversies surrounding this UPA government on corruption and inflation. That has become a fetish with the media, many sections of the media and our opponents. There's nothing whatever. If you go into detail of any matter, you will find it all cooked up matters and blown out of proportion. Around 40,000 Tamilians are living in this Chandigarh city. What are all the things you have done to this Tamil people? What you are going to do for this Tamil people? Well, if I do anything, that is just my duty to do. Chandigarh is a microcosm of India. There are people from all over, from all states who have come and settled here in Chandigarh, and particularly the people of Tamil Nadu have been here for now decades. When Chandigarh started taking shape, people came here from there to work as labourers on the roadside and in the parks, all the horticulture work, etc. And their contribution has been tremendous. They have participated in the growth story of Chandigarh. They have built Chandigarh, but then still there are certain issues relating to them. Good many of them have started their business enterprises here. There are people in good services also, but the major chunk is still labourers here in the administration or the municipal corporation. The one issue which concerns them is relating to the regularization of the services of people who were taken on daily wages or otherwise work charged employees. That matter has not been able to be actually addressed all these years. The matter is pending in the Supreme Court, but I have been taking up that matter with the Government of India. I hope we'll get it cleared soon after this election. ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் நடிகை குல்பனாக் சண்டிகரில் சீரான வளர்ச்சி இல்லை என்று குற்றம் சாட்டுகிறார். எனவே அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுப்பதே தமது முக்கிய பணியாக இருக்கும் என்றும் குல்பனாக் புதிய தலைமுறையிடம் தெரிவித்துள்ளார். Chandigarh is divided into two sections. One Chandigarh where there is access to everything, and the second Chandigarh, the one that the media does not see, the Chandigarh where even basics like education, healthcare, sanitation are great battles to be fought every single day. Chandigarh, the two Chandigarhs that Chandigarh is divided into need to develop equally. And of course, the future plan is to take Chandigarh towards the world-class city it is meant to be, and challenge and fight all those forces that have kept it from becoming that way. சண்டிகரில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் கிரண் கேர். இவர் பாலிவுட் நடிகர் அனுபம் கரின் மனைவி. சண்டிகரின் தற்போதைய எம்பி பவன்குமார் பன்சால் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தேர்தலில் அவருக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகிறார் கிரண் கேர். The entire country has an accusation against Mr. Pavankumar Bansal, which is the Railgate scam, and they know about it. I don't think I have to rub it in every day. And Gulpanag, I'm surprised, an army officer's daughter can actually be part of a party. And Mr. Kejriwal has proved to be a highly responsible citizen. He became a chief minister, took a referendum, and at the drop of a hat just left his government and people high and dry and vanished from there. And he's jumping up and down on the streets everywhere. யூனியன் பிரதேசமான சண்டிகரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல்வேறு கட்சி பிரபலங்களையும் வேட்பாளர்களையும் சந்தித்து களப்பணியாற்றிய நமது செய்தியாளர் கௌதம் கார்த்திகேயன் தற்போது நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் சண்டிகர் மக்களவைத் தேர்தல் நிலவரம் குறித்த தகவல்களை கேட்டறியலாம். கௌதம், சண்டிகர் மக்களவைத் தொகுதியை பொறுத்தவரையில் அங்கு மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. தற்போதைய சூழ்நிலையில அங்கு கள நிலவரம் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க.
அதாவது சண்டிகர் மக்களவை தொகுதியை பொறுத்தவரையில் 3 கட்சிகளைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சரான பவன் குமார் பன்சல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் கிரண் கோர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சார்பில் மிஸ் இந்தியா பட்டம் வென்றவரான குல்பனக் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இது மட்டுமில்லாமல் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சார்பில் ஒரு பெண் வேட்பாளரும் இங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார். பவன்குமார் பன்சல் ஏற்கனவே தான் 3 முறை இந்த தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருப்பதாகவும் மற்ற 2 வேட்பாளருடன் ஒப்பிடும்போது தொகுதி மக்களுக்கு நான் மிகவும் பரிச்சயமானவன் என்று கூறி வருகிறார். காங்கிரஸ் கட்சியினரும் மற்ற 2 வேட்பாளர்களும் மும்பையில் வசிக்கிறார்கள். தேர்தலின் போதுதான் சண்டிகருக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் வெளி மாநிலத்தவர் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார்கள். ஆனால் கிரண் கேர் மற்றும் குல்பனக் இதனை மறுக்கிறார்கள். தாங்கள் சண்டிகரை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தற்போது ரயில்வேயில் உயர் பதவிகளுக்கான ஒதுக்கீட்டின் போது பவன்குமார் பன்சலின் உறவினர் லஞ்சம் பெற்றதாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அதில் பவன்குமார் பன்சலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்கிற ரீதியில் ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஆம் ஆத்மி கட்சியை பொறுத்தவரையில் சண்டிகரில் இளைஞர்களுடைய ஓட்டு தங்களுக்கு கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள். தற்போது புது வாக்காளர்கள் சுமார் 23,000 பேர் சண்டிகர் மக்களவை தொகுதிக்கான தேர்தலில் வாக்களிக்க இருக்கிறார்கள். அவருடைய வாக்கு ஒரு கணிசமான ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல் மொத்த வாக்காளர்களில் 45% பெண் வாக்காளர்கள் சண்டிகரில் இருக்கிறார்கள். நிறைய பெண் வேட்பாளர்கள் இந்த சண்டிகர் தொகுதியில் போட்டியிடுகின்ற காரணத்தினால் அவருடைய வாக்குகளும் தற்போது முக்கியத்துவத்தை பெற்றிருக்கின்றன. உங்களுடைய கள தகவல்களுக்கு நன்றி கௌதம். நேர்களை நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்த நாட்டு மக்களின் மன ஓட்டத்தை அறிந்து கொள்வதன் ஒரு பகுதியாக சண்டிகரில் இருந்து புதிய தலைமுறை செய்திக்குழு நேரடியாக வழங்கிய விரிவான தகவல்களை நாட்டின் நாடிக்கணிப்பு பகுதியில் இன்று பார்த்தோம். நாட்டின் பெரு நிலப்பரப்பிலிருந்து தனித்து இருக்கும் யூனியன் பிரதேசமான அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருந்து நமது செய்தியாளர் தங்கவேல் கள ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார். தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் அந்தமானில் இருந்து தங்கவேல் தரும் தகவல்களை நாட்டின் நாடிக்கணிப்பில் நாளை பார்க்கலாம்.